नमस्कार जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आज आम एठारे शुणिबा एक भिन्न गल्प जार ना हेउछि साम्यवादर शेष इस्ताहार जहाकु लिखिछंती श्री सुरेंद्र महांती। भविष्यतरे खंडे चाकिरी पाई निम्न मध्यवित्त श्रेणीभुक्त हेबार आशा और संभावना विसर्जन देई जो दिन दारिद्र्य और क्षुधार ताड़नारे बेत्राहत परी मु सहरर रास्तारे आसी पड़िली से दिन मुक्तिर एक नूतन आस्वाद व्यर्थतार शतक्षत उपरे शीतलतार एक प्रलेप बोली देई जाइथिला। सर्वहरा मो पक्षरे एपर्यंत आबद्ध थिला केवल पहली बकृतारे पाठरे मात्र मु आज एकांत सर्वहरा। दुई बाहुर मांसपेशी टाण करी थरे हातरे चिपी देखिली। इंद्रर वज्रकु सुद्धा चूर्ण करिबार दर्प और कठिनता मु सेथिरे अनुभव करि पारिली। पाद तलर माटी आउ मनीषर एही मांसपेशी पृथ्वी सबु असाध्य को साध्य करिछि, सबु स्वप्न को सत्य परिणत करिछि, सबु संभावना को सफलतार गौरव देइछि। सबु जाइथिले सुद्धा पाद तले आज माटी अछि आउ अछि एही कठिन मांसपेशी। ताहेले काहीकि आउ वृथारे निम्न मध्यवित्त और उच्च इतर दुआरे दुआरे अनुग्रह प्रार्थी होई खबर कागज स्तंभर विज्ञापन देखि देखि दरखास्त लेखि मांसपेशीर गौरव को असम्मान करिबी। मु सर्वहरा मात्र एक नूतन अकलंती संपद मोर हाथमुठा मध्यरे रहिअछि। जो माने से संपद को अपमान और लांछनार धूली फिंगी निम्न मध्यवित्तर उच्छिष्टांश भक्षण करिबा पई सरकारी ऑफिस और सौदागरी दफ्तर सामने भिड़ बांधती से माने तुच्छादपि तुच्छ। मु अंततः सेमानंक दलरे नुहे। एक नूतन सम्मान मते मो दृष्टि अत्यंत सम्मानित करदेला। थरे अइनारे मोर चेहरा देखिबा पई इच्छा हेउथिला। रास्ता कड़े गोटे मामूली चा दुकान, कला चिकिटा धरा खंडे बेंच उपरे जड़े तेलेंगा रिक्सावाला बसी गोटाए टीण ग्लास रु चा पिउथिले। बाँ हाथरे तार बादाम तेलछणा खंडे बरा, सेथिरु बेले बेले से हिंस्र पशु परी कले कले कामुड़ी नेउथिला। मु ता पाखरे बसी पड़िली। ता देहरु झाल पिंका धुआं ओ अपरिच्छन्नतार एक अश्लील दुर्गंध मते बारंबार ताठारु दूरकु ठेली देउथिला। मात्र भातृत्व और मैत्रीर एक नूतन आकर्षण रे मु तार आउरी निकटकु घुंची आसिली। मु तार जेतिकी जेतिकी निकटकु आसुथिली से मो ठारु सेतिकी सेतिकी दूरेई जाउथिला। संभवतः मोर चेहरा रे निम्न मध्यवित्तर छाप आम दुहींक मध्यरे एक सीमारेखा टाणी देइथिला। मु ताकु निश्चिन्न करिदेबा पई तार गोटिए हाथ धरी पकाइली। से किंतु मोर उन्माद भावी गोटाए हाथरे मते दूरकु छिंचाड़ी देई तार दुर्बोध भाषारे संभवतः कौन गाली देला। मुहूर्तक मध्यरे एक अश्लील लोकटा प्रति एक घोर विरक्ति मोर मन विषाक्त होई उठिला। मानविकतार कोमल अंकुर केबेठारु एमानक तृप्तिहीन क्षुधार मरुभूमि मध्यरे जेपरी रौद्र दग्ध होई सारिछि। पुरातन प्रस्तर जुगर एक अचंछा अस्त्र परी ए जे नवरूपी जीव एठारे बसिअछि ए मध्य कौन अनंत भूमिर अधिकारी। किंतु पर मुहूर्तरे ए प्रकार निम्न मध्यवित्त सुलभ विचार और दृष्टिकोण को निर्वासित करने पाई जेपरी मु गिलासे चा पाई बेंच उपर उठीगली। अन्य दिन होइथिले हुए तो कपे स्पेशल चा पाई ऑर्डर देइथांती, मात्र से दिन सेथिपाई मोर समस्त अस्वाद लोप पाई जाइथिला। हाथ ताती जाउथिबा चेप्टा आलुमिनियम ग्लास रु सीझा चार तिक्त अश्लील पानीय पीला बेले एक नवजन्मर उत्तेजना मोर गला और उदरर प्रत्येक तंती को जेपरी जागृत कर देउथिला। नवजागृतिर सही प्रथम आलोकरे मो आगरे जो पथ फिटी जाउथिला ता हेउछि कला रिबन परी लंबेई होई पड़िथिबा सहरर पिचु कला रास्ता। सही रास्ता उपरे मु मध्य ठेली चलीछि तीन चकिया साइकेल रिक्शा। मंद कौन दिने एही साइकेल मो आगरे बिछाई देइथिला दिवा स्वप्नर एक असरंती पथ। साइकेल रे चढ़ी सहरर रास्ता रे गला बेले जेपरी उपकथार पक्षीराज घोड़ा मते स्वप्नर कौ नूतन कल्पलोक को उड़ाई नेउथिला। पथ पार्श्वर केते अट्टालिकार केते गवाक्षरे केते सुंदरी को मु मनपवन राज्यर राजजेमा रूपे कल्पना करि जाउथिली।
ମାତ୍ର ସର୍ବହରାର ଶୋଷକ ଓ ଲୁଣ୍ଠକ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗୃହୀତ କବିକୁଳ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କଳ୍ପନାରେ ମୋର କୈଶୋରକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସେଥିରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଆଜି ହୋଇଛି ନୂତନ ଉତ୍ତରାୟଣ। ତାର ତୀବ୍ର ଦ୍ୟୁତିରେ ସ୍ୱପ୍ନର କୁଜ୍ଝଟିକା ଆଜି କୁଜ୍ଝଟିକା ପରି ମିଳାଇ ଯାଇଅଛି। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନର ଶତଦଳ ଏହି ପିଚୁଢଳା ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ନର୍କରୁ ପଛେ ମିଥ୍ୟାର ଓ ଛଳନାର ଆଲିମ୍ବନ ମାତ୍ର କୋଠର ସତ୍ୟର ସ୍ରୋତବିନ୍ଦୁ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜୀବନ ପଥକୁ ଯେ ଶୀତଳ ଓ ଶ୍ୟାମଳ କରିବ, ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହର କ୍ଷୀଣତମ ଅବକାଶ ସୁଦ୍ଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନର ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟର ନୋହିଲେ ସାଇକେଲରେ ବସି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ନାହିଁ। ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ରୁଦ୍ଧ ଶ୍ୱାସ ଓ ଗଳଦ୍ଘର୍ମ ହୋଇ ରିକ୍ସା ବାହିଲା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଂସପେଶୀ ଯେପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ବିଦାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ, ଏକ ନୂତନ ବାଣୀ, ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତା, ଏକ ନୂତନ ମୈତ୍ରୀ ଓ ମାନବର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ଫଟିକର ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ନରସିଂହଙ୍କ ପରି। ଘୋର ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୁଁ ବେଞ୍ଚ ଉପରୁ ଉଠିପଡ଼ି ସେଇ ରିକ୍ସାବାଲାର ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ହଲାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ ମୂଢ଼ କେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ସାରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିସ୍ୱ, ଯଥାର୍ଥରେ ସର୍ବହରା। ସବୁ ଯାଇଛି ସିନା, କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହିଁ। କ୍ଷୁଧା ଆଜି ମୋର ସମ୍ବଳ। ଶକୁନିର ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ମରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରତିଶୋଧର ଶପଥ ଘେନି। ଜୀବନ ମହାଭାରତର ମୁଁ ଆଜି ନୂତନ ଶକୁନି। ସେହି କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ମୋର ଦେହରୁ ପଳ ପଳ ମାଂସ ଯେପରି ଖସାଇ ନେଉଥିଲା। ଏହି ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଠାଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରସାରିତ କରିବି? କ୍ଷୁଧା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଭିକ୍ଷୁକ କରିଛି, ତାହେଲେ କରିଛି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଲେଲିହେନ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ବୈଶ୍ୟାନ୍ୟର ମୋର ଜଠର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ମୋର ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ କ୍ଷୁଧାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଆବାହନ। ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧି ଆହୁତିରେ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବେଳ ନଥିଲା। ଦିନ ପାସେଞ୍ଜର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଥାପି ବେଶ୍ ଡେରି। ଖାକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ନମ୍ବରୀ କୁଲିମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ବିଛାଇ, ଆଉ କେହି କେହି ବା ସେମିତି ତଳେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ତେଜ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଆଣୁନଥିଲା। ହସ୍ତିନାପୁରୀର ଦୁଗ୍ଧଫେନୈବ ଶଯ୍ୟାର କୋମଳତାରେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ନିର୍ବାସନାର ଏହି ଧୂଳିଶଯ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଏହି ନିଦ୍ରା, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଳାନ୍ତ ତନ୍ତୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷୁଧାର ତନ୍ତାଘାତରେ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେହି କୁଲିମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଦେହରୁ କାମିଜ ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମାତ୍ର ଏତେ ସହଜରେ, ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପାଖରେ ମୋର 3ଟା ରୁମଛଡ଼ା କୁକୁର ଶୋଇଥିଲେ। ବେତ୍ରାହତ ପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପରୁ 2 ଅଞ୍ଜଳିରେ ଆକଣ୍ଠ ଜଳପାନ କରିଗଲି। କୁଲି ହେଲେ ମନ୍ଦ କ'ଣ? ବାସୁକି ପରି ମୁଁ ବୋହିଯିବି ଶୋଷକ ଓ ଲୁଣ୍ଠକ କୂଳର ସବୁ ଶୋଷଣର ଦୁର୍ବଳ ଜଞ୍ଜାଳ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ବାସୁକିର ମୁଣ୍ଡ ହଲିବ, ସେଦିନ ହେବ ଘୋର ଭୂମିକମ୍ପ। ସେଦିନ କେତେ ହସ୍ତିନାର, କେତେ ଗଜଦନ୍ତ ମିନାର ଏଇ ମାଟିରେ ମୋର ପାଦତଳେ ଲୋଟିବ। ମୁଁ ହେବି ସର୍ବଂସହା ଧରଣୀର ଭାରବାହୀ ବାସୁକି। ମନ୍ଦ କ'ଣ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଦିନ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉ ଯାତ୍ରୀର ବାକ୍ସ ବିଛଣା ନଦି ମୁଁ ଅକ୍ଳେଶରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବି। ଗେଟ୍ ବନ୍ଧା ମଜୁରୀରୁ ଗୋଟିଏ ନୟା ପଇସା କମ୍ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀର ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଏକା ଚାପଡ଼ରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୟା ପଇସା ବେଶୀ ହେଲେ ମୁଁ ତାହା କୁବେର ପରି ଦାନ କରିଦେବି। ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଆସି ମୋର ଏଇ ନୂତନ ସହୋଦରମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ବସିଲି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆରାମରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘୁଙ୍ଗୁଳି ମାରୁଥିଲେ ଓ ନିଦ ବାଉଳାରେ ଦେହରେ ଯାଦୁ ମଚଡ଼ା କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିଲେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ପୁଣି ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଉଦ୍ଦୋଳିତ ଅସ୍ତ୍ର? ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଯାବନ୍ତ କ୍ଷୁଧା? ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ନଲୋଭୀ ଦ୍ୱିପଦ? ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ କ'ଣ କେବଳ ଏଇ ତୁଚ୍ଛ କ୍ଷୁଧାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା?
ଉପନିଷଦକାର ଋଷି ଓ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଏକାଠି ମିଶି ମୋର ଦୁଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯେପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ଦିନ ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସୁପ୍ତ ସହୋଦର କୂଳ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠି ବସିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାଲ ବୋହିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୋର ସହୋଦର କୂଳ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏକ କଳି ତକରାଳ। କିଏ ରାତି ମେଲରେ କାହାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ମାଲ ବୋହିଥିଲା, କିଏ ନିଜର ପାଳି ଅନୁସାରେ ନ ଆସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଳିଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି 2 ଅକ୍ଷରୀ, 3 ଅକ୍ଷରୀ ଓ 4 ଅକ୍ଷରୀ ଗାଳିରେ ମୋର ସହୋଦର କୂଳ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦିନ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଏହି କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ଆସି ରହିଗଲା। ଠେଲା ପେଲା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମାଲ ବୋହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶି ଧାଇଁଗଲି। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ କାହାଠାରୁ ଏକ ଠେଲା ଖାଇ ମୁଁ ତଳେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋର ସହୋଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇଗଲେ, ତାର ମୋଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏକ ଛତରା ଭିକାରୀ ଓ ଚୋର। ମୁଁ ବେନମ୍ବରୀ କୁଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅନ୍ନର ସନ୍ଧାନ କରିଆସିଅଛି, ମୁଁ ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ, ମୁଁ ଯେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବହରା, ମୁଁ ଯେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହୋଦର, ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କେଜାଣେ। ମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋର ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ ଖାଇନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଜଖମର ଦରଜଟା ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମୁଁ ତଥାପି ସର୍ବହରାର ଦଳ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସୋଡ଼ା ବୋତଲ ଓ ଠେଲା ଫିଙ୍ଗିବା ଆଜି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।